ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റോഡ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ROI കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ബജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ, പ്രോഫിറ്റ് കോൺഷ്യസ്, നോൺ അക്കൗണ്ടിങ്, ഇതിനൊക്കെ കുറിച്ചുള്ളതും അതേപോലെ നമ്മുടെ ആ സിനാരിയോയിൽ അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റഡ് ആണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കൾച്ചർ ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റംസും അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇനി അതിൽ തന്നെ ദർ ഇസ് എ BPR ആക്ടിവിറ്റി ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പൊ BPRും കൂടി കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്? That is the complete information. That is, Troll is a manufacturer of money counting machines based in the country of Reland. Troll supplies many of the major banks and other businesses. Troll is in a difficult market, competing with a number of domestic and foreign businesses. Troll has chosen a strategy of cost leadership in order to continue with its growth. Troll has been in the business for more than 50 years, owned by the same family. There is a strong sense of tradition and loyalty to the family amongst the workforce. The average time that an employee has worked for the firm is 15 years. However, this has led to a static and bureaucratic culture. For example, the company's information system are mainly paper-based, in line with the traditional business culture. The organization is divided into a set of functional departments, including production, warehousing, distribution, human resource, and finance. In order to achieve Troll's overall strategy, the CEO has decided that there needs to be a re-engineering of processes. She decided that this project should begin with company's distribution department. Once this has been completed, the other departments will be similarly re-engineered one after another. As a part of the BPR exercise, a new information system has been introduced in the distribution department to replace the existing paper-based system. The new system allocates drivers, vans, routes through a new artificial intelligence algorithm which claims to achieve significant efficiencies. The system also automatically checks outgoing goods dispatch notes against the purchase orders, thereby removing the possibility of mistakes in delivering the wrong goods to the wrong customers. Okay അല്ലേ? അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ തന്നു. ഇവര് ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നു. പിന്നെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയയിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അവര് ഇപ്പോഴും കമ്പനി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണത് ഏത് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ബേസിസിലാണെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവരുടെ സിഇഒന്റെ സ്ട്രാറ്റജി പ്രകാരം ഇവിടെ ഒരു BPRന്റെ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു എന്ത് വെച്ച് തുടങ്ങാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വെച്ച് മാത്രം തുടങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് പറയണത്. ഈ കോസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റില് CEO has asked you to, as a performance management expert, to complete the post-implementation review of BPR of the distribution department by performing cost-benefit analysis. To assist you, the project manager has supplied you with her notes on the process and the cost with distribution department under the old system. അപ്പൊ Appendix 1 ഓൾഡ് ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, നോട്ട്സും തന്നിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. It has been identified that the two of the distribution staff spend all of their time creating efficient travel routes for delivery and allocating drivers and vans. It was noted that 4% of the delivered goods were
procured by the customers as they were not the goods they had ordered. One manager in the customer service department spent some time dealing with such problems. The annual budget for the cost of distribution department is 2.1 million. The average annual staff wage of the distribution department is 30,000. The customer service manager spends 4 days per week handling queries relating to wrongly delivered goods. Customer service management annual wages are 42,000 for working 5 days a week. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? എന്താണ് കോസ്റ്റുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Complete the post implementation review of a BPR of the distribution department performing a financial cost benefit analysis. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസും വേണം, അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂവും വേണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക? നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇംപ്ലിമെന്റിങ് എ ന്യൂ സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? Yes. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ബാച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ കോസ്റ്റ് വരും.
അപ്പൊ മക്കളെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ സിസ്റ്റം നോക്കാം. ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ്വെയർ കോസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളതാണോ മക്കളെ? എത്ര കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാർഡ്വെയർ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? മക്കളെ 5 കൊല്ലത്തേക്ക്. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ. For 5 years. ഇപ്പൊ 5 years അല്ലേ? അപ്പൊ 5 years ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അതിന്റെ എന്ത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ? 1/5. ആ, അതിന്റെ ഡെപ്രീസിയേഷൻ മാത്രമല്ല ആ കൊല്ലത്തെ ആ. കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ 50,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ഓക്കെ അല്ലേ? സോഫ്റ്റ്വെയർ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും? സെയിം തന്നെ അമൗണ്ടിന്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ 5. ഓൺഗോയിങ് സർവീസ് കോസ്റ്റോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. 23. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൺഗോയിങ് ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ്. അത് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് നോക്കണം. Ongoing training costs. Ongoing training cost for new system is അത്ര 1,000. പിന്നെ ഓക്കെ, ഒന്ന് മക്കളെ നമ്മുടെ ഓൺഗോയിങ് ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് 1,000 വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞ മക്കളെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും കോസ്റ്റ് വരാനുണ്ടോ? ഈ അപ്പൻഡിക്സ് 1 മൊത്തം നോക്കാം എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടോന്ന്. It is noted that 4% of all delivery were not received. Annual budget cost of distribution department was 2.1 average. Staff wage for distribution is 30,000. Customer manager spends 4 weeks purchase. Customer services
42,000 per week. മക്കളെ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? യെസ് സർ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എടുത്തു? ഹാർഡ്വെയർ എടുത്തു, സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തു, ഓൺഗോയിങ് സർവീസ് കോസ്റ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്ടഡ് ദാറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഡെപ്രീസിയേഷൻസ് എടുത്തത്. റീട്രെയിനിങ് scheduling staff in new duties. Cost of retraining and scheduling staff in new duties വരണോ? Initial cost of training the staff വരണോ? മക്കളെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീട്രെയിനിങ് സ്കെഡ്യൂളിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഇൻ ന്യൂ ഡ്യൂട്ടീസ് ആ സാധനം വരാനുണ്ടോ? അതേപോലെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ദി സ്റ്റാഫ് ടു യൂസ് ദി സിസ്റ്റം, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വരാനുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പറയാം. എന്തുകൊണ്ടാ വരാത്തത്? കാരണം കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നോക്കണ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ഥിരം വരണം. ഇതൊക്കെ ഇനീഷ്യലി സെറ്റപ്പ് ആവണ കോസ്റ്റ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ടാണ് അത് എന്താവാത്തത് മക്കളെ, വരാത്തത്. പക്ഷെ ഇത് ഇനീഷ്യലി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അത് എത്ര കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ്? ആ 3,500 എത്ര കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്? ഇതൊരിക്കൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താ പോരെ, ഇത് എല്ലാ കൊല്ലവും സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇത് ഒരിക്കൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് എത്ര കൊല്ലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ? 5 കൊല്ലത്തേക്ക് വേണ്ടി വൺ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മള് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് കാണണം? ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. അമോർട്ടൈസേഷൻ കാണണ്ടേ? അപ്പൊ amortization on retraining. എത്ര വരും? 3,500 divided by 5, 700. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ റൺ ചെയ്യാൻ? എത്ര വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ? 17,700. ഇതേ കോസ്റ്റ് ന്യൂ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പകരം ഏത് സിസ്റ്റം? ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഏത് സിസ്റ്റം ആണ് മക്കളെ? അതെത്ര വരും ഒന്ന് പറയാവോ നിങ്ങള്? ഓൾഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? മക്കളെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലേ? കസ്റ്റമർ സർവീസ് മാനേജറിന്റെ വേജ് എത്രയുണ്ട് മക്കളെ? പറഞ്ഞേ. 42,000. 42,000 അല്ലേ? യെസ്. 42,000 5 ഡേ വീക്കിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ എത്ര ഡേയ്സ് പെർ വീക്ക് വരുന്നുണ്ട്? 4 days. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഈ amount into 4/5.
42,000 into 4 by 5. Okay അല്ലേ? Yes. മക്കളെ, ഇതൊരു all good? Yes, sir. ഇത് മാത്രമാണോ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്? വേറെ കോസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 30,000 ഉണ്ട്. ടു ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാഫ്. എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് മക്കളെ? 2 സ്റ്റാഫ്. അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ 30,000 into 2. ഈ ആൾക്കാരെ പണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഈ പുതിയ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നത്. Yes. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് ശരിക്കും എത്രയാണ്? 96,300. പുതിയ സിസ്റ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് കോസ്റ്റ്? 71. അപ്പൊ ഇവിടെ സേവിങ്സ് ഉണ്ടോ? സേവിങ്സ് ഉണ്ടോ മക്കളെ? Yes. അപ്പൊ ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? Yes, sir. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എഴുതണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയണത് ഈ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ബെനിഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും? 21,900 കിട്ടും. എത്ര കിട്ടും മക്കളെ? 21,900. ആ പ്രോജക്ട് ഫിനാൻഷ്യലി എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ലാഭമുള്ളതുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇതിനൊരു BPR എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. നമുക്ക് 21,900 ആണ് ലാഭം വരുന്നത്. എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ? 2.1 million ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത്. ഓക്കെ അല്ലേ? വിച്ച് ഇസ് 1% ലാഭം. 1% ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു BPR ആണോ മക്കളെ? അല്ല. പിന്നെ ഇതില് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ ഒരിക്കലും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സും അതേപോലെ കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻസിന്റെ ഇഷ്യൂസും ഇതൊക്കെ വരണ്ടോ? ഇതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? അതും കൂടി Yes. പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്താ? ഒരു ആൻസർ ചെയ്താ. അപ്പൊ PPR
ഇത് ആനുവൽ ബഡ്ജറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നത് 2.1. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര റാഡിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അപ്പൊ ഇതിനെ BPR എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? No. ഒന്ന് ഇത് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? റെസിസ്റ്റൻസിന് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും, അതിലും പറയാൻ പറ്റില്ല. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ചാൻസ് ഇതിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ കാൽക്കുലേഷൻ കോസ്റ്റ് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുക, BPR കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു BPR പോലും അല്ല ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലേ? അപ്പൊ BPR അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ BPR പോലെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ പറയേണ്ട ഇത്ര ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളോ. അപ്പൊ അത് BPR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഡിക്കൽ റിസൾട്ട്സ് ആണ് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ റാഡിക്കൽ റിസൾട്ട് ഈൽഡ് ആവിടില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ എന്ത് ഇല്ല? ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അതും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടി ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് കാണും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഏത് പാർട്ടിൽ വരാനുള്ളത്, A പാർട്ടിൽ വരാനുള്ളത്. അപ്പൊ A പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ 7 മാർക്സ് ആയിരുന്നു. ഇനി അതേപോലെ B പാർട്ട്.
അവര് പറയണത് as BPR is applied across role, the CEO is worried that the staff unrest may feel from these changes. For example, the distribution schedulers were uncomfortable with the change in their roles, which resulted from the new information system in the department. The schedulers were moved to duties such as checking driver's log and reviewing maintenance checks on vans. The CEO would like your assessment on how the BPR process will change the culture and accounting system. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൾച്ചർ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും, അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമും എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും എന്നുള്ളത്. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതൊരു 2 പാർട്സ് ആൻസർ ആയിട്ടാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ അല്ലേ? ഒന്ന് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി കൾച്ചർ, രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തുമ്മിലാണ് ഇമ്പാക്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? മക്കളെ, ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അല്ലേ? Yes. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഹെഡിങ്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എഴുതേണ്ടത്. അപ്പൊ in role BPR has only been applied to the distribution department അല്ലേ? Yes. ഇതാണോ BPR ചെയ്യുന്ന ഒരു കറക്റ്റ് വേ? To do a BPR അല്ലെങ്കിൽ to perform a BPR, because എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ബാക്കിയുള്ള എന്തിനാ ചേഞ്ച് വരുത്തും മക്കളെ? ഏരിയാസിനെ ചേഞ്ച് വരുത്തും അല്ലേ?
ഇതൊരു ഓക്കെ ആണോ? യെസ്. അപ്പൊ ഓവറോൾ ബി പി ആറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താവും? ലിമിറ്റ് ആയി പോകും ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ബി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ ബൗണ്ടറീസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് അവരെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പൊ ബി പി ആർ ചേഞ്ചസ് the way a company thinks. So instead of thinking in terms of departments, the company should think in terms of processes ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം. എന്ത് വെച്ച് തിങ്ക് ചെയ്യണ്ട? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴല്ലേ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ടത്. ഓരോ പ്രോസസ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ? ഒരു ടോട്ടൽ പ്രോസസ് ആണ് റീസ്ട്രക്ചർ ആവുക. Instead of thinking in terms of ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ലെവൽസ് എന്താവും? കുറഞ്ഞു വരും. എംപ്ലോയീസ് വിൽ ഗെറ്റ് മോർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ. എംപ്ലോയീസിന് എന്ത് കിട്ടും? ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സിൻസ് പറഞ്ഞ ട്രോൾ യൂസേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾഡ് വേ ഓഫ്
ഈ ചേഞ്ച് ഭയങ്കര എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയാം, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ എവിടെ പറയാൻ പോണത്? ഇമ്പാക്ട് ഓൺ കൾച്ചർ പറയാൻ പോണത്. ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം പറയാം. ഇമ്പാക്ട് ഓൺ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാ പറയാ മക്കളെ? പറഞ്ഞ if rule adopts PPR, its accounting system must also change അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ? ദാറ്റ് ഇസ് പിന്നെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും മെഷർ ചെയ്യാ? നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ പിന്നെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കസ്റ്റമേഴ്സിന്. ആൻഡ് നോൺ വാല്യൂ ആഡിങ് ഐറ്റംസിന് എന്ത് ചെയ്യാ? ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ്, ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഇത്ര എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 6 മാർക്സും കൂടി, ആ 7 മാർക്സും കൂടിയും കിട്ടും. സി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം. അതുകൊണ്ട് നോക്കാം. നമുക്ക് അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്.
The concerns about culture and change at Troll have led to long discussions about human resource management. At the board meeting, other directors expressed worries about the appraisal system and staff turnover, which the CEO wants to address. Okay, അല്ലേ? The existing system of appraisal is for staff to have an annual meeting with their line managers to review their previous year's works and discuss generally how to improve their efforts. The result of this is an action plan for employee development and decisions on bonus to be paid, which can be up to 2% of base salary. Over the years, it has become common for these meetings to be informal and held over a lunch at company expense. Around 90% of staff receive the 2% bonus. The CEO wants advice on the following: the usefulness of current appraisal process, why staff turnover is a bad thing. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും പറയാനുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ട്, അതേപോലെ സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവറിനെ കുറിച്ചും പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? Yes. അപ്പൊ അതെ അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് മക്കളെ? പറഞ്ഞേ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് വരുന്നത്? അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപ്ലോയിന്റെ വർക്കിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എംപ്ലോയി സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വീക്ക്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഫ്യൂച്ചർ പെർഫോമൻസിന്, അതായത് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അവർക്ക് ബോണസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയിന്റെ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യലാണ്? വർക്ക് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ആ ട്രോളിന്റെ കഥ പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമൽ ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ മാനേജേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസ് ഇതും ഭയങ്കര സീരിയസ്ലി എടുക്കണ്ടോ?
രണ്ടാൾക്കാരും ഇത് സീരിയസ്ലി എടുക്കണില്ല. അപ്പൊ ഇത് ബോണസ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു മക്കളെ? മക്കളെ പറഞ്ഞ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരുന്നു? 2% അല്ലേ? നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ ചോദ്യം മക്കളെ? യെസ്. അപ്പൊ 2% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പെർസെന്റേജ് ആണോ ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് ആണോ? ചെറുതാ. ചെറുതാ. ഓക്കെ അല്ലേ? കമ്പനീന്റെ ഗോൾസിലോട്ട് അവർ എന്ത് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറയാ? എംപ്ലോയി പെർഫോമൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറയാ. ആൻഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ചാലഞ്ചിങ് ടാർഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം. Offering employees bonuses. Okay അല്ലേ? ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ? യെസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അപ്രൈസൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഈ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് എംപ്ലോയീസിന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താവും? മോട്ടിവേറ്റ് ആവും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. If employees feel system is okay. Staff turnover. സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയണത് എന്താ? നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
സ്റ്റാഫ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് സ്റ്റാഫ് പോണത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കുറെ സ്റ്റാഫുകൾ വിട്ടു പോവാ. അപ്പൊ അവര് പോകുമ്പോ പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഈ ടേൺ ഓവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോ വിട്ടു പോണ സ്റ്റാഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവർ മീൻസ് employees leaving the company. Okay അല്ലേ? അപ്പൊ യൂഷ്വലി കുറച്ച് ടേൺ ഓവർ ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. എല്ലായിടത്തും ചില ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോവല്ലോ. ഹൈ ടേൺ ഓവർ വന്ന കമ്പനിക്ക് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും ഇത് കാരണം കൊണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? എങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആവാം? പുതിയ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്യാനും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും എന്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഇനി കൂടുതൽ കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇല്ലേ? മക്കളെ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും? പുതിയ എംപ്ലോയീസ് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ പഠിക്കണത്. ടെമ്പററി ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണി പഠിച്ചു പോയ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനീന്റെ വാല്യുബിൾ നോളേജും കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പും കൊണ്ടല്ലേ ആൾക്കാർ പോണത്. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ട്രോൾ എപ്പോഴും എന്ത് നോക്കണം? അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം. ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ അല്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? ടെമ്പററി ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് കോസ് ചെയ്യും. And company may lose valuable knowledge and customer relationship.
ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ് മക്കളെ? Yes, sir. Therefore, all should try to reduce unnecessary staff turnover mm, to protect important skills and experience. ഇത്ര ഇത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ BPR-നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഏരിയാസും തൊട്ട് പോകണ്ടേ. പ്രൈസൽ സിസ്റ്റം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് സ്റ്റാഫ് ടേൺ ഓവറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ചോദിച്ചു, കൾച്ചറിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കിയാ ഞാൻ എത്ര കുറവാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അത്ര എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു 50 മാർക്കറും കൂടി ചെയ്യണം കേട്ടോ.